Namaste students, I am your accounts teacher. Now today in 11th standard accountancy, take page number 246. In 246, that means in volume 1 book, take page number 246. You will see one A to Z glossary page. On that page today we are going to see the basic accounting terminologies. There is the great difference between the normal accountancy, normal English and accountancy words. So that is called as the accounting terminology. That is what we are going to see in today's class. See, the first one is, all of you, have you taken or not? Okay. See, account. Account can be written by A bar C. This is known as account. It is not AC. In cinema theaters, you people are seeing AC, DTS like that, not. This is AC. A bar C is AC, account. Account means in Tamil we call kanakku. In the kanaka, Tamil la ibdi shorta, ka bar ko, ibdinu எழுதுவாங்க. That is not relevant for us. We are all, you people are the English medium students, so this is not relevant for you, but you have to know this meaning. Second one is accountancy. Accountancy means kanakku padiviyal. That is your subject name. Third one is accountant. Accountant na kanakalar. The person who is doing the account is called as the accountant. Fourth one is accounting. Accounting na kanakiyal. Fifth one is accounting concepts. Accounting kanakiyal karuthukal. There may be in last class itself, introduction class, I introduced the accounting concepts, basic concepts. When we go to the lesson, that time we will see the everything. Fourth one is accounting conventions. Conventions means customs that which we are following for the years by years. That is known as convention. அதாவது மரபுகள். Then accounting cycle. The existence of the accounting சூழல் எப்படி அது வந்துட்டு இருக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து இறுதி வரைக்கும், that is called accounting cycle. Second one is accounting equation, சமன்பாடுகள். Assets is equal to capital plus liability. Everything will be discussed in the class. That means in the next when we go to the lessons, that time we see. Then accounting principles. Everything we have principle. In our life also we have some principles. In our school and colleges, in our country, in the democratic country, everything we have certain principles. So that likewise in accountancy also we have some principles. Then accounting standards. Standard na enna? Standard of living na வாழ்க்கை தரம். Like that accounts also has some standards. அதான் accounting standards ன்னு சொல்வாங்க. Accounting standards board. It's the board which regulates the accounting standard. So that's the accounting standards board. Accounting terminology. அதோடைய கலை சொற்கள். In accountancy we have many terminologies. And accrued income. Accrued income na நம்ம வர வேண்டிய வருமானம். பெற வேண்டிய வருமானத்துக்கு பேர் தான் பெற வேண்டியது, வர வேண்டியது, எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். That is called accrued income. And adjusted purchases. Adjusted purchases means சரி கட்டப்பட்ட கொள்முதல். இத பத்தி கொள்முதல்னா என்னன்னா பர்ச்சேஸ் தான். பர்ச்சேஸ் இஸ் நோன் அஸ் கொள்முதல். இப்போ நீ ஒரு பொருளை வாங்குற, உன்னோட சொந்த யூஸ்க்காக நீ யூஸ் பண்ணினா அதுக்கு பேர் பையிங். ஆனா நீ வாங்கி விற்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணினா அதுக்கு பேர் பர்ச்சேசஸ். தட் அட் ஆல் வில் பி டிஸ்கஸ்ட் டீப்லி இன் அவர் கிளாஸ் செஷன்ஸ். அண்ட் தென் அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி. அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரினா எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்ம போடக்கூடிய என்ட்ரி தான் அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி. அண்ட் அமார்டைசேஷன், தட் மீன்ஸ் போக்கு எழுதுதல். When we go to in 12th standard, you will come to know the full knowledge of this word. And analytical petty cash book. Petty cash book means a small amount. If you buy some pen, pencil, stationery, tea, coffee or everything, if you for refreshment expenses, if you buy anything, means that expenses will be accounted in the petty cash book. That is known as analytical petty cash book. And annuity method. In depreciation you will see annuity method. Artificial person. Artificial person means he is not a real person. Bank and other financial institution, LIC, SBI bank, Bank of Baroda,
Indian Overseas Bank, everything is known as artificial person only. And then assets. Assets means properties. In normal English we call it as property. In an accounting term we call it as assets. And bad debts. Bad debts means the account which is irrecoverable by the debtors. திரும்பவே பெற முடியாது, வராத கடனுக்கு பேர் தான் வந்து bad debts. பேலன்ஸ்னா இருப்பு. பேலன்ஸ் brought downனா இருப்பு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது. ஃபார் நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது தான் பேலன்ஸ் brought down. அண்ட் பேலன்ஸ் கேரிட் டவுன்னா நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ண பேலன்ஸ் brought டவுனும் கேரிட் டவுனும் ஒரே அமௌண்ட் தான். அதே இயர்ல நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போது பேலன்ஸ் brought down, நெக்ஸ்ட் இயர்ல நம்ம எடுத்துட்டு போறச்ச that is called as balance carried down. So everything will be discussed when you go to the chapter. When you see the chapter by chapter we will discuss. And balance method, balance sheet, பேலன்சிங்னா அக்கௌண்ட்டை பேலன்ஸ் பண்றது. பேங்க்னா வங்கி, அது உங்களுக்கே தெரியும். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்னா நம்ம பேங்க்ல வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கடன் வாங்கியிருப்போம். ஆக்சுவலா அது லோன் கிடையாது. இப்போ நீங்க வந்து சேலரி கொடுக்கணும் உன்னோட ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, உன்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல 2 லட்சம் தான் இருக்கு, ஆனா நீ கொடுக்க வேண்டிய சேலரி 3 லட்சம். அந்த 1 லட்சம் எக்ஸ்ட்ராவா வந்து பேங்க் கொடுக்கும், அதுக்கு பேர் தான் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். அதை வந்து தமிழ்ல வங்கி மேல்வரை பற்றுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பேங்க் பாஸ்புக் உங்க எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும். பேங்க் ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் செக் கேஷ் புக்கும் பாஸ்புக்கும் நம்ம ரிகன்சல் பண்றது தான் பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். இது ஒரு செப்பரேட் சாப்டரே இருக்கு, அதை நம்ம வந்து கிளாஸ்ல பார்ப்போம். அதாவது அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், பேட்டர் சிஸ்டம்னா தெரியும், நீங்க சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், பில்ஸ் பேயபிள், பில்ஸ் ரிசீவபிள், புக் கீப்பிங். தட் மீன்ஸ் ரெக்கார்ட். புக் கீப்பிங்னா என்னது? ஒண்ணுமே கிடையாது. இட் இஸ் கீப்பிங் த புக்ஸ், keeping the records. That's a books of prime entry, branches of accounting branches, capital expenditure, capital receipts, capital transaction, carriage na கூலி, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கூலி தான் wages. carriage inwards, உள்தூக்கு கூலி. நம்ம இங்க இருந்து நம்ம வந்து லோட் பண்ணி அனுப்புறோம் பாத்தியா பொருள், ஒரு லாரியில பேக்கப் பண்ணி அனுப்பக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் தான் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ். அவுட்வர்ட்ஸ், அங்க இருந்து அவங்களுடைய கஸ்டமரோட பிளேஸ்க்கு நம்ம எடுத்துட்டு போய் இறக்கிறதுக்கு தான் வந்து கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸ். அண்ட் தென் கேஷ் புக், கேஷ் டிஸ்கவுண்ட், cash receipts. These and all you have to know the basic accounting words. After that you see cash transactions, check, closing balance, closing entries, closing stock, columnar petty cash book, company, compensating errors and offsetting errors. This and all will come in the second chapter. After that, compound journal entry, computerized accounting, contra entry. 2 entry will affect one transaction, means that is called as contra entry. Cost accounting, it's a branch of accounting. And credit na varavun சொல்வாங்க, credit balance na வரவு இருப்பு, credit card na என்ன கடன் அட்டை, credit note na வரவு குறிப்பு, credit side, credit transaction, creditor கடன் ஈந்தோர். கிரெடிட்டார்னா நம்மளுக்கு கடன் கொடுக்கறவன் தான் கடன் ஈந்தோர், புரியுதா? கரண்ட் அக்கௌண்ட்னா நம்ம பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வில் ஹேவ், பெரிய பெரிய பிசினஸ் பண்றவங்க, பார்ட்னர்ஷிப் பிசினஸ் பண்றவங்க, தே வில் பி ஹேவிங் த கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஆஃப்டர் தட் கரண்ட் அசட்ஸ், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். கரண்ட்னா நம்ம பவர் கரண்ட் கிடையாது, இங்க கரண்ட்னா நடப்புன்னு அர்த்தம். கரண்டா என்ன இருக்கு அப்படின்றது தான். இப்ப ரீசன்ட்னு அர்த்தம். டேஸ் ஆஃப் கிரேஸ், சலுகை நாட்கள். டெபிட்னா பற்று, டெபிட் பேலன்ஸ்னா பற்று இருப்பு. கிரெடிட் இருக்கு, டெபிட் இருக்கு. டெபிட் கார்டு. ஆஃப்டர் தட் டெபிட் நோட், டெபிட் சைடு, டெட்டார், டெஃபர்ட் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா தேய்மானம். ஒரு மிஷின் வாங்குற, அது வந்து கொஞ்ச நாள்ல தேய்மானம் அடைஞ்சிரும். அப்புறம் டிஸ்கவுண்டிங், டிஸ்ஆனர், டிவிடெண்ட்னா ஷேர் ப்ராஃபிட். டிஸ்ஆனர்னா ஒரு செக் நீ எடுத்துட்டு போய் பேங்க்ல கொடுக்குற, அது பவுன்ஸ் ஆயிடுது, அதுதான் வந்து டிஸ்ஆனர்னு சொல்லுவாங்க. டிஸ்கவுண்ட்னா தள்ளுபடி. டபுள் காலம் கேஷ் புக், பேங்க் காலம், கேஷ் காலம். டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம், டெபிட், கிரெடிட். அதுக்கப்புறம் டிராயிங்ஸ், நீ உன்னுடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக பிசினஸோட பணத்தை எடுத்தினா அதுக்கு பேர் வந்து டிராயிங்ஸ்.
எரர், பல வகையான பிழைகள் ஏற்படலாம். ஏன்னா மனுஷங்கனாலே ஏதாச்சும் ஒரு பிழைகள் ஏற்படுறது சகஜம்தான். அது போல தான் இந்த எரரும் சரி, நிறைய கம்ப்யூட்டர்லயும் சரி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்லயும் நடக்கும். அந்த எரர் அது வந்து கம்ப்ளீட் ஒமிஷன், முழுசா ஒரு எரர் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா, விட்டுட்டோம்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன், எரர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஒமிஷன். கொஞ்சம் மட்டும் விட்டுட்டோம், மீதி எல்லாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தோம், பார்ஷியல் ஒமிஷன். அதுக்கப்புறம் ஒமிஷன்னா விடுபடுதல்னு அர்த்தம். அடுத்து எரர்ஸ் இன் அக்கௌண்டிங், எரர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங், எரர் ஆஃப் பேலன்சிங். நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்பொழுது, ஆட் பண்ணும்பொழுது ஏற்படக்கூடிய எரர்ஸ். அதுக்கப்புறம் எரர் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்ட். இந்த பேஜ்ல வந்து 10,000 இருக்கும், அடுத்த பேஜ்ல எழுதும்பொழுது 10 லட்சம் எழுதிருவோம். ஸோ அதுதான் எரர் ஆஃப் கேரி ஃபார்வர்டு. எரர் ஆஃப் காஸ்டிங், கூட்டல் பிழைகள். எரர் ஆஃப் கமிஷன், ஏதாச்சும் ஒரு கான்செப்டை நம்ம தப்பா எழுதிருவோம். எரர் ஆஃப் ஒமிஷன், எரர் ஆஃப் போஸ்டிங், எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல், எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட் அப்படின்னா கற்பனை சொத்துக்கள், இல்லாத சொத்துக்களை இருக்கிறதா உருவகப்படுத்தி அக்கௌண்ட் பண்றது தான் வந்து ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட்ஸ். அப்புறம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், இறுதி கணக்குகள். ஃபைனல் அக்கௌண்டிங், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், நிதிநிலை அறிக்கை, ஃபிக்ஸட் அசெட், ஃப்ரைட், ஃபர்னிச்சர், ஜெனரல் ரிசர்வ், கூட்ஸ், குட்வில், கிராஸ் ப்ராஃபிட் மொத்த லாபம், ஹார்ட்வேர், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அக்கவுண்டிங் அதாவது மனித வள கணக்கு, இம்பர்சனல் அக்கவுண்டிங், இம்ப்ரெஸ் சிஸ்டம். இம்ப்ரெஸ் சிஸ்டம் முன்னாடியே பணம் கொடுத்துருவாங்க, அதை வச்சு நம்ம அக்கௌண்ட் போடணும். அப்புறம் இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ், முன்கூட்டியே நம்ம பெற்ற வருமானம் தான் இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ். இன்சால்வன்சினா நொடிப்பு நிலை, அவங்களால எதையுமே சால்வ் பண்ண முடியாது. இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இன்சூரன்ஸ், இன்டான்ஜிபிள் அசெட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், இன்ட்ரெஸ்ட்னா வட்டி, அதுக்கு மேல இருக்க வட்டி, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டி, இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் IFRS, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் முதலீடுகள். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்வாய்ஸ், journal entry, journal proper, journalizing, ledger posting, liabilities, liquidity, long term liabilities, loss, machinery, management accounting, merger, narration, net profit, nominal account, ஓப்பனிங் பேலன்ஸு, ஓப்பனிங் என்ட்ரி, ஓப்பனிங் ஸ்டாக், அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா கொடுக்கப்பட வேண்டிய, பே இன் ஸ்லிப்னா உங்களுக்கு தெரியும். பர்சனல் அக்கௌண்ட், ஒரு மனுஷன், இது போன கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன். பர்சனல் அக்கௌண்ட், பெட்டி கேஷ் புக், போஸ்டிங், ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் தொடக்க செலவுகள். அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரீமியம், முனைமம், பைக் வாங்கினா நம்ம கட்டுவோம்ல, அதான் ப்ரீமியம். ப்ரீபெய்டு முன்னாடியே கட்டுறது, ப்ராஃபிட் லாபம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் லாப நஷ்ட கணக்கு, ப்ரொவிஷன் ஒதுக்கீடு பண்றது, ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ், இந்த கணக்கு வருமோ வராதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒதுக்கீடு பண்றது தான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ். டிஸ்கவுண்ட், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரிட்டர்ன் அவுட்டர்ஸ், வாங்கினது திருப்பி கொடுக்கறது. பர்ச்சேஸ் புக், purchase return book, real account, rectification of errors, rectifying entry, rent, representative personal account, reserve, revenue expenditure, revenue receipt, revenue transaction, salary, sales book, sales return, sales returns inwards, purchase return, purchase outwards. இது நல்லா பாத்துங்க. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக், சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட், ஸ்கிராப், தேவையில்லாத பொருள் ஸ்கிராப்புக்கு போடுவோம்ல அதுதான். அப்புறம் ஷேர், சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக், சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம், சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்ட், சாஃப்ட்வேர், சோல் ப்ரொப்ரைட்டர், சால்வன்சி, சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ், ஸ்டாக், SLM, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட், சப்சிடரி புக், சன்ரி கிரெடிட்டா, சன்ரி டெட்டா, சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ். சன்ரினா பல பேர், ஒரு கடனாளி இருந்தா ஒரே ஒரு கடனாளி தான் டெட்டார் தான், பல பேர் இருந்தாங்கன்னா சன்ரி டெட்டாஸ், பல பேர், அதனால தான் சன்ரி கிரெடிட்டாஸ். அப்புறம் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ், டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் பார்க்கக்கூடியது, 3 காலம் கேஷ் புக், டோட்டல் மெத்தட் மொத்த தொகை முறை, ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், டிரான்சாக்ஷன், டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி, டிராவல் எக்ஸ்பென்சஸ், ட்ரையல் பேலன்ஸ், வவுச்சர், வேஜ், ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட். ஸோ இதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 வேர்ட்ஸ் இருக்கும், இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ். டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, you have to read all those words. இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறதும் தமிழ்ல இருக்கிறதையும் நல்லா பார்த்துக்குங்க. உங்களுடைய அக்கவுண்ட்ஸ் நோட்ல இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற இந்த வேர்டு மட்டும் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 இது 25னா கிட்டத்தட்ட 50 75 100 150 200 வேர்ட்ஸ் இருக்கு மொத்தமே கிட்டத்தட்ட. இந்த 200 வேர்ட்ஸையும் நீங்க இங்கிலீஷ்ல இருக்க வேர்டு மட்டும் எனக்கு எழுதி அக்கவுண்ட்ஸ் நோட்ல எழுதி அனுப்புங்க. தமிழ்ல இருக்கிறத சும்மா பார்த்து படிச்சுக்கிட்டா போதும். ஆனா இங்கிலீஷ்ல இருக்க வேர்ட்ஸை எழுதணும். அதுதான் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.